ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राननबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये. जय जय श्री कृष्ण. எல்லா பாகவதாளுக்கும் நமஸ்காரம். போன 8 வாரமா இந்த கிளாஸ் கத்துட்டு இருக்கோம் மெதுவா சம்ஸ்கிருதத்தை. எல்லாரும் தினம் கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணினா ரொம்ப சரளமா அப்படியே தெரியாமலே வந்துடும். சம்ஸ்கிருதத்துல ஒரு சின்ன சூக்தி இருக்கு, ஷணஷஹ கிரமஷைவ வித்யாம் அர்த்தம் ச சாதயேத். மெதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தினம் கத்துட்டோம், இல்லைன்னா தினம் ஒரு வேலைக்கு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணினோம்னா அது வித்யா எப்படி கிடைக்கிறதோ, அர்த்தம் எப்படி தனம் சம்பாதிக்க முடியுமோ, மெதுவா தினம் பண்ணிட்டு இருந்தா அது கண்டிப்பா கடைசியில சேரும் நம்மள்கிட்டயே. அதனால ஐ ரெக்வெஸ்ட் ஆல் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், children, adults, everyone to spend a little bit of time every day learning what we have covered. The words are letters are a little bit of practice every day will help us a lot. Okay, so let's start with today's class. For the last few weeks we've been learning consonants. Consonants according to Panini are called hal aksharani. அப்படினா consonants சொல்லுவோம். vyanjanani அதுவும் அப்படியும் சொல்லுவா, இல்லனா vyanjanaksharani. நிறைய words இருக்கு, but as long as you can remember just two of these, hal and vyanjanani, good enough. சரி, vyanjananiல எவ்வளவு கத்துட்டு இருக்கோம்? க ச ட த ப சீரீஸ். இந்த சீரீஸ ஃபுல்லா கத்துட்டோம். க சீரீஸ்ல என்ன கத்துட்டு இருக்கோம்? க க க घ ङ. क series. च क च च च छ ज झ ञ. இது second series. third series. ट ट ठ ड ढ ण. third series. fourth. क च ट त तला त ठ द ध न. क च ट त प. इदा fifth series. वर्गः नु சொல்றதுல fifth. प फ ब भ म. So we have so far finished the 5:5 25 aksharani which is part of a series. இத இன்னொரு பேர் இந்த 5x5 டேபிளுக்கு வர்க்கிய வியஞ்சனானி. ஒரு வர்க்கத்துல இருக்கிற கான்சனன்ட்ஸ், அதனால வர்க்கிய வியஞ்சனானி. இது ஃபுல்லா கத்துட்டோம். we know how to read it, we know how to write it, we have learned vocabulary words on it. So we know the series completely now. போன வாரம் we learned ya, ra, la, va. These are also called semi-vowels. Semi-vowels ni yen solluva? Yena these can be reduced to few vowels. Each of these letters can become a vowel, which we will learn about later, which vowel. Adala sandhi padikkarchu kathunirupom. But for now, ya, ra, la, va are called semi-vowels. So can we have a few எவ்வளவு கத்துட்டு இருக்கோமோ இந்த 25 plus 4 29. Correct, Prakriti. 29 we have learned so far. Amazing. So can we have a few volunteers to go through this list? Again, Kriti padima. Again. Ka, kha, ga, gha, nga, cha,
cha ja jha nya ta tha da dha na na ta tha da dha na pa pha va bha ma ya ra la va. So very good. எல்லாருமே ரொம்ப நன்னா படிச்சேல். We have learnt 29 letters so far, and on the 29 letters we have learnt how they all originate. Ka kantha, throat. Cha talu, palate. Ta murdha, cerebrum. Ta danta, teeth. Pa oshtau, lips. So they originate from these parts of our mouth. Nasika, and the anju vargaliyum, anjad row, all of them originate from the nose and from the respective place. இது பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். Yet I will show you that they all are different. You can hear the difference now. Nga, throat and nose. Nga, nya, palate and nose. Nya, na, roof of your mouth or murdha, cerebrum and nasika. Na, danta, teeth and nose. And kadasi vandu lips. Ma, lips and nose. So all four of in the fifth column la irukra ellame, all of these originate from different parts of our mouth and we know the difference. After we learned some vocabulary words for we go through these vocabulary words and idukum konja volunteers paathu we can have some more students repeat. Okay, so ka kamalam. Ka, நான் சொல்லச்சு எல்லாரும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. க கமலம். க khagah. Kha khagah. Ga gajah. Ga gajah. Gha ghatah. Gha ghatah. Nga shankah. Nga shankah. This is K series, first 5 letters. After the Cha. Cha chatakah. Cha chatakah. Cha chatram. Cha chatram. Adiyan சரியா தெரியல அடியன். Others, one second, now I'll fix the problem. அடியன் தெரியாது, எல்லாருக்கும் அப்படிதான் இருக்கா? எல்லாருக்கும் பிரச்சனையா? இல்ல அடியன். அடியன். Oh, okay. அடியன் சுதர்ஷன் கு. Adiyan. Seri. Okay, so let's proceed then. Ja cha ite, so atadu ja ja janani. Ja janani, and I'm hoping everyone knows the meanings of all these words. Theriyalena kandipa kelungo sollitreen thirti. Ja jhashaha. Ja jhashaha. Nya pancha. Nya pancha. Idu varaikum we had done 2 weeks ago. Last week the ta series aarambichendom. Ta paatalam. Ta paatalam. The nadul in the ta varudhu, that's the pronunciation, please focus on that. Paatalam. Tha kamatha. Tha kamatha. Da damaruhu.
ட ஓ இன்னொருத்தர் சொல்றாரு நோ ஸ்கிரீன். தெரியறதா எல்லாருக்கும்? அடியன் தெரியறது அடியன் நல்லா கிளியராவே இருக்கு. அடியேன் ட டமருஹு ஹு ட dhaka. Now இது ட but both have the same word. ஒன்னு வந்து டமருஹு இன்னொன்னு dhaka, but both mean the same thing. அந்த திரிஷூல் சிவஜியோட திரிஷூல்ல இருக்கிற குட்டி ஒரு ட்ரம் தான் இத அடியன் இப்போ தெரியல அடியன் ஸ்கிரீன். இப்ப தெரியாது. அடியன் உங்க ஆடியோ கேட்கல. அடியன் மாமி உங்க ஆடியோ கேட்கல. இப்ப ஸ்கிரீனும் தெரியல. ஏதோ மாமிக்கு ஏதோ இஷ்யூ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். அடியேன் இப்பதான் கேக்குறது. இதனால கேட்கல. ஸ்கிரீனும் தெரியல. So the screen sharing நிறுத்திட்டேன் because many people were saying they can't see. இப்ப தெரியுதா? இப்ப அடியன் தெரியறது அடியன். Okay. I'm hoping everyone can see my screen. Nakshatra வந்து போச்சுனா we can only see a small corner of the screen. But I'm hoping even they can see the screen. Okay, good. So I'll go through the ter series again. Ta patalam, tha kamatha, da damaruhu, dha dhaka, na phana. Ter series ஆயிட்டு. இது ter series ஆயிட்டது. takshakaha, ta takshakaha, tha pathikaha, tha pathikaha, da இதெல்லாம் dental. அடியன் தக்ஷகஹனா என்ன மீனிங் அடியன்? carpenter. ஓகே அடியன் da dampati, da dampati, dha dhanuhu, dha dhanuhu, na nayanam, na nayanam. I think we had stopped here last time for all of these words. Can we have maybe 2 volunteers or 3 volunteers from ter series சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கு? அடியன் சித்தார்த் படிக்கிறியாமா? படிக்கிறேன் அடியன். படி. Start in the ta series like you start. cha chatram. இந்த ta பாட்டலம்ல இருந்து ஆரம்பிங்க. ஓகே அடியன். ta பாட்டலம், ta kamatah, da damaruhu, da dhaka, na phana phanaah phana phana உத்தமம். த அடுத்து
Siddharth? Siddharth கேக்குதா? என்ன? இந்த third series படிங்க. Okay. तक्षकः, पथिकः, दंपति. Next please. धनुः, नयनम. उत्तमम सिद्धार्थ. धन्यवाद. பிரகதி படிக்கிறியாமா? அடியேன். படிங்க. The third series ல இருந்து. அடியேன். ட பாட்டலம், ட கமடः, ட டமருஹு, ட ढक्का, ठ ण फणा, त तक्षकः, प ठ पथिकः, द दंपति, ध धनुः, न नयनम. உத்தமம் பிரகதி. உங்க உச்சாரணம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. குட் பிராக்டிஸ். அம்ருதா படிக்கிறியாமா? அம்ருதா? அடியேன் அம்ருதா. அடியேன் படிங்க. அடியேன். ட பாட்டலம், ட கமடः, ட டமருஹு, ட ढक्का, न पणा, फणा, त तक्षकः, थ पथिकः, द दंपति, ध धनुः, न नयनम. अडियन धन्यास्मि. अडियन धन्यास्मि. उत्तमम. அடியேன் 3 பேர் படிச்சிட்டா? அடியேன். So let's proceed a little bit more with these vocabulary words. இப்ப வரை படிச்ச vocabulary words எல்லாருக்கும் I'm hoping they know how to read. Questions இருந்தா கேளுங்க. எப்படி படிக்கணும், அதோட மீனிங் ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க. Else we'll move forward with the next part of our class now. Okay, I'm hoping that everyone understood. சரி, அடுத்தது நம்ம க ச ட த இந்த 4 சீரீஸும் vocabulary words கொஞ்சம் படிச்சிட்டோம். So already we know 20 words Sanskritல. So and of course நம்ம vowels ல படிச்ச letters எல்லாம் சேர்த்தோம்னா we already have quite a good background on how some words are. இன்னைக்கு per series ஆரம்பிக்கலாம். ப பர்வதஹ. இந்த hook வந்தா அந்த லெட்டருக்கு முன்னாடி படிக்கணும். We'll learn about that more later, but I'm just saying இது பர்வதஹ அப்படின்னு படிக்கணும். ப பர்வதஹ, ப பர்வதஹ, ப பனசபலம். இங்க 2 ப இருக்கு, ஜாகிரதையா படிங்கோ. We'll learn the meanings next. First repeat after me. ப பனசபலம், பனசபலம். ப பகஹ, ப பகஹ. ப பவனம், ப பவனம். ம மாலா, ம மாலா. So இது per series முடிச்சிட்டோம். Next we had also learned yara, lava, semi vowels. We can learn the words for that also. Ya yajnaha,
य यज्ञः र रथः र रथः ल ललना ल ललना व वनम व वनम. So that's it for now. Tirbi Paklan, let's see all of them again, this time with meaning. Pa parvatah, pa parvatah, parvatah na mountain. Pha phanasa phalam. இப்ப இந்த பழம் இருக்கிற வார்த்தை எல்லாருமே கேட்டிருப்பேன். பழம்னா ஃப்ரூட். எந்த மாதிரி ஃப்ரூட்? பனச பழம். பனசனா ஜாக் ஃப்ரூட். this is a jackfruit. பனச பழம், jackfruit. பகஹ बकः crane. भवनम भवनम mansion, ஒரு மாளிகை, பெரிய மாளிகை, பவனம் அப்படின்னு சொல்லுவா. பவனம். மாலா மாலா ஒரு மாலை. யஜ்ஞஹ யஜ்ஞஹ. I'm hoping everyone is familiar in the word. I don't think there is an English translation per se. So or puja on a large scale is the best way I can translate it. Yajnaha. Rathaha. Rathaha. ஒரு chariot. எந்த சைஸ் வேணாலும் இருக்கலாம். இங்க பாக்குறது வந்து ஜெகநாத்தோட chariot. லலனா. பிரகிருதி நீங்க கேட்டிருந்தேன், பிரகிருதி எப்படி சொல்லணும் இந்த லெட்டரை, இந்த வேர்ட லலனா. லலனா. யஜ்ஞஹனா sacrifice னு I don't think we can say. That is a English. இது வந்து translate பண்ண முடியாது இங்கிலீஷ்ல கரெக்டா. But it's definitely not sacrifice per se. Lalana. Lalana means wife. Vanam. Kaadu. Vanam. So we have learned a few words today. We can have some few volunteers repeat these words as well. இப்ப வர யாராவது சொல்லலைன்னா அவ, if you can try, that will be very good. Duty ஆரம்பிக்கிறியா? அடியே. पर्वतः. फनसफलम्.
बकः भवनं माला यज्ञः रथः ललना वनम् उत्तमं तिथि धन्यवादः अडियन वैजयंती படிக்கிறேனா अडियन मम्मी अडियन अडियन वैजयंती अडियन पर्वतः फनसफलम् भकः भवनम् माला यज्ञः रथः ललना वनम् उत्तमम् उत्तमम् धन्यास्मि धन्यास्मि अडियन அப்புறமே படிக்கிறியாமா पर्वतः पनसफलं बक्का भवनं இது திருப்பி படிங்க ஒரு செகண்ட் இந்த ப படிங்க திருப்பி बक्का बकः बकः उत्तमम् माला यज्ञः रथः ललना वनम् उत्तमम् விஷ்ணுதா படிக்கிறியாமா ओके अडियन படிங்கோமா पर्वतः उत्तमम् पर्वतः फनसफलम् बकः भवनम् माला यज्ञः रथः ललना वनम् उत्तमम् धन्यास्मि इನ್ನು maybe one more volunteer mommy and then अडियन प्रगति படிக்கிறியாமா अडियन पर्वतः फनसफलम् बकः भवनं माला यज्ञः रथः ललना वनम् उत्तमं प्रकृति धन्यास्मि अडियन 5 பேர் ஆயிடுது अडियन okay so இது revision of how to do here a lover ஒரு quick look பார்த்துக்கலாம் on how to write here a lover இது last week ஏற்கனவே practice பண்ணிட்டோம் so this is just how to do it so here நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் க எப்படி போட்டோமோ very similar to that so ஒரு curved போட்டுட்டு அதுக்கு இருந்து you have to make a ஒரு boat like shape இதுக்கு and மேல full ஒரு line போட்டா இதுதான் ய and next ர எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தோம் எப்படி இந்த ய ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்படிதான் but here வந்து you have to take it in the form of a boat அது மாதிரி பண்ணாம கீழே இந்த drag பண்ணி எடுத்துன்னு வரலாம்
we discussed variations of this also. சுழி போட்டும் பண்ணலாம், it's not a problem. இந்த மாதிரியும் எழுதலாம். ஆனா எழுதினா you should be aware of how it looks. ஏன்னா another letter will also start looking like this. So கொஞ்சம் you should know your own writing. படிக்கிறச்சே பிரச்சனை இருக்காது, புஸ்தகத்துல அதுல கிளியரா இருக்கும். ஆனா நீங்க உங்க ரைட்டிங் படிக்கிறதுல you have to understand exactly what you have written. அடுத்தது ல பார்த்தோம். ல very similar to the vowel that we saw. ஒரு சின்ன லைன் போட்டுட்டு ஒரு 3 மாதிரி போட்டுக்கணும். இதுதான் ல. We stop here. Right? So இதுதான் ல. இதுக்கும் எப்படி இன்னொரு விதமா எழுதுறது அதுவும் பார்த்துட்டோம். So make sure everyone understands that there are variations to all these letters. ஒரே விதத்துல தான் எழுதணும்னு இல்லை, variations கண்டிப்பா இருக்கு. The only thing I will recommend is go from left to right. எழுதச்சு அவ்வளவுதான். Left to right is the best way to learn. And கடைசி letter that we saw last week was V. Now B கத்துந்தோம். So we talked about how this is very similar to B. B ல நடுவுல ஒரு லைன் இருக்கும், ஆனா இதுல இருக்காது. இதுதான் V. Y, R, L, V. I'm hoping everybody practice this. It's very important to practice writing this. ஏன்னா இந்த ஒரு தடவை இது கரெக்டா பக்காவா வந்துருச்சுன்னா பிரச்சனையே இருக்காது. சரி, இன்னைக்கு we are going to learn a few more letters. இந்த லெட்டர்ஸ்க்கு பேர் இங்கிலீஷ்ல sibilants அப்படின்னு சொல்லுவா. sibilants. Again, in the technical terms கத்துக்கணும்னு இல்ல, but it is perfectly fine. You can not remember it, but just understand the concept behind it. சரியா? So சம்ஸ்கிருதத்துல இது ushmANaH அப்படின்னு சொல்லுவா. ushmANaH ஏன் சொல்லுவா? ushmANaH because these are ushmANaH கொஞ்சம் hot, heat ன்னு அர்த்தம். I don't know why this is scrolling. இது சொல்லறச்சே நம்ம வாயில இருந்து ஹீட் வெளியில வரும். இன்னவே air needs to come out when we say these 3 letters ஒரு மாதிரியா. So அதனால தான் இது ushmANaH அப்படின்னு சொல்லுவா. Let's see, they sound very similar but they are very different. சரியா? So பிரகதி ushmANaH அல்ல ஏன்னா சூப்பரா எழுதிருக்கு. ஓகே, so முதல்ல ஷ. ஷ. இந்த ஷ is the easiest to pronounce. Sha, Shantihi. Shantihi, Sha. Sha, Shantihi. எல்லாரும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. Sha, Shantihi. So இது எங்க இருந்து சொல்லுவா? This is your palatal sh. இது palate ல இருந்து வரும் இந்த sh. Shantihi. So your tongue touches the top of the roof of your mouth and you have to say Shantihi. That's the first one. The second one நீங்க ta varga எப்படி எல்லாரும் practice பண்ண, when you will put your tongue, roll it up, take it towards the roof of your mouth and cerebrum நாக்கு பார்த்துட்டு நீங்க ta அப்படிதானே சொல்லுவேன். So in the second sh அப்படிதான் pronounce பண்ணணும். You should take your tongue, roll it, put it on the top of your roof, towards your roof of your mouth, and you have to say sha. Sha. இது palatal sh. இது palate என்று சொல்லுவா. Second sha. From the roof of your mouth. Sha. மூணாவது sa. Sa. இது dental sa. Sa.
So in the moonliyu there is a difference in the way you say it and from how you pronounce it. Rumba badrama jaagradaya, everyone should practice these 3 letters. So let's try saying it one more time. Sha, sha from the palate. Sha. ரெண்டாவது ஷ, நாக்க ரோல் பண்ணி செரிப்ரம் கிட்ட பாக்குற மாதிரி, பிரெயினை பாக்குற மாதிரி ரோல் பண்ணி மேல ஷ, ஷ. And மூணாவது வந்து ச, dental. So you have to join your teeth. Sa. இதுதான் 3 லெட்டர்ஸும். சரி, let's go and see how to start writing this. So இந்த லெட்டர் தான் ஷ. and நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் that it's possible that அந்த ர வந்து will match with another letter later. நீங்க ர பாருங்க, it's very similar to how the r is written. So if you are going to write r in the chudi ellaoda, then it may look like this and you may get confused. So இந்த ரெண்டு, அந்த ரவும் இந்த ஷ, இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் in your own handwriting. So first let's see how to write this. So r மேல எழுதிடுறேன். It's like this. இது வந்து ஷ. So let's see how to write it. இந்த ஷக்கு வந்து ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும், கண்ணு இருக்கும். We have other letters with a கண்ணு. ஆனா வித்தியாசம் என்னன்னு இங்க சொல்லி கொடுத்துடுறேன். இப்படி, and then so it's a little bit different than the r. எப்படி r வந்து அதோட இங்க வந்துடும், and then ஒரு longer tail இந்த rக்கு. இந்த ஷக்கு அப்படி இல்லை. Most of it in the this circle, the semicircle is going to take most of the page line that you write in. Adnala it is a little bit different. I'll write it more clearly for everyone. இப்படி ஒரு circle போட்டுட்டு இப்படி. So it's going to take most of the 2 lines. இப்ப நான் 2 lines எழுதிருக்கேன்னா இங்க பாருங்க, r வந்து பாதி பாதி அப்படின்னு எடுத்துக்கும். the semicircle will take half and the line going down will take half. அதான் r. ஆனா ஷல the semicircle, இந்த circle, இந்த குட்டி ஐ கண்ணு போட்டுட்டு இந்த semicircle will take most of the space and in the line வந்து it will take much lesser space. And அது பக்கத்துல you have to put a standing line. இப்ப we learnt a rule that கண்ணு இருந்தா அதுக்கு மேல line போடக்கூடாது. And as I told you, சம்ஸ்கிருதத்துல எதுவுமே ஒரு ரூல் இல்ல. There's always be an exception. So this is the exception to that rule. இந்த ஷ ஒரு கண்ணுக்கு மேல you should put a line. hat கண்டிப்பா போடணும் இதுக்கு. இதுதான் ஷ. நிறைய பேர் இதை எப்படி எழுதுவானா, இங்க ஒரு சர்க்கிள் போட்டுட்டு இன்னொரு சர்க்கிள் இங்க போட்டுட்டு இப்படி. So this is where the confusion with the r may arise. So make sure நீங்க practice பண்ணறச்சே you practice it so that you understand எது r எது ஷ. Okay, so let's write this a couple more times. ஒரு சர்க்கிள் போட்டுட்டு, ஷல சர்க்கிள் ரொம்ப முக்கியம். இந்த சர்க்கிள் போட்டுட்டு இங்க இழுத்துட்டு இப்படி கீழே இழுத்துடணும். So if you see, this circle should take up most of the part of these 2 lines and then ஒரு line கீழே இழுத்துட்டு அது பக்கத்துல ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டு hat போட்டுட்டேல்னா ஷ. palatal ஷ, தாலு ஷ. இது வந்து palatல இருந்து சொல்லணும். Shantihi is a good way to understand how to pronounce this. Shantihi. Let's practice it again. Small circle, drag it down. Al pakatla or standing line. And as I said, idhukku kannu irundhalum
இதுக்கு மேல hat போடணும் கண்டிப்பா ஷக்கு மேல. So this is ஷ. சாந்தி ஷ. Palate இருந்து சொல்லணும். This is a hard consonant and it's also aspirate. So ஷ அப்படின்னு நீங்க சொல்லச்சே உங்க வாயில இருந்து காத்து வருதுல, and அதனால இது ushmANaH அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணையும். Okay, so first of our ushmANaH letters we have learned ஷ. Second வந்து ரொம்ப similar. I completely agree. ஷ and ra look very similar. அதனால தான் you will have to pay attention. Ra இன்னும் we have not learned officially, but when we come to it you will see that இங்க ஒரு லைன் இத்தனை அது ராவா இருக்கும். So ஷவும் ராவும் ரொம்ப சிமிலரா இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. So you will have to be very careful to understand which is what. புஸ்தகத்துல தெரிஞ்சிடும் because இந்த சுழி கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கும். So நீங்க எழுதுறச்சே you should practice it correctly and appropriately. அடுத்தது லெட்டர் கத்துன்றது ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க எல்லாருக்கும் இந்த already I feel you would know this looks like p. எல்லாரும் p கத்துன்டேல். So this should be very simple. So என்ன பண்ணணும், முதல்ல p எழுதிக்கோங்க. So p எப்படி எழுதணும், ஒரு u போட்டுக்கணும். இப்ப நம்ம ரெண்டு லைன்ல எழுதுறோமோ half the line should be this u. அந்த u ஓட தொட்டுண்டே ஒரு லைன் கீழே வரும். So இதுதான் p. இப்ப நம்ம b v ல வித்தியாசம் என்ன பார்த்தோம், ஒரு slanted line நடுவுல இருக்கு கரெக்டா. அதே மாதிரி இந்த p போட்டுட்டு ஒரு நடுவுல ஒரு slanted line போட்டேல்னா இது ஷ. ஷ எப்படி pronounce பண்ணணும், very important to understand. You cannot pronounce this also ஷ. ஷ ஷ ஷ அப்படின்னு இல்ல, மூணுமே very very different. All depends on where you place your tongue. So be very careful. Practice பண்ணுங்க. நான் சொல்லறச்சே அது அப்படியே practice பண்ணுங்க. தாலு ஷ. நாக்க வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா மேல வர எடுத்துட்டு போனா, no bending, nothing. ஷ ஷ. அப்போ உங்க நாக்கு வந்து when you're trying to say ch for example, உங்க நாக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா மேல உங்க palate மேல படுறது. அதே மாதிரி ஷ. சாந்திஹி ஷ. This is very different. இது வந்து நம்ம மூணாவது வர்க்க ட மூர்தா வர்க்க மாதிரி. Turn your tongue up so that it hits the top of your roof of your mouth. Turn பண்ணி twist பண்ணி roll பண்ணி sorry, and then ஷ ஷ. ஷண்முகா ஷ அது மாதிரி. So let's practice how to write it now. ஒரு p முதல்ல எழுதிக்கோங்க. And just as we did for b, ஒரு லைன் நடுவுல எழுதிக்கோங்க. This I'll write it neater. மன்னிச்சிடுங்க. My mouse is running away today. ரொம்ப ப்ரிசைஸா போடணும். இந்த லைன் இப்படி இருக்க கூடாது, எங்கேயோ இந்த சைடு கண்டிப்பா இருக்க கூடாது, இப்படி இப்படி எல்லாம் இருக்க கூடாது. It should definitely always go from left hand side to your bottom right hand side. Burlium அதே ரூல் தான். It goes from the left hand top side to the bottom right hand side. Slanting அதான் இருக்கணும். Let's try it again. எழுதின்றுங்கோ. And there. இதுதான் ஷ. Few more words with ஷ. கிருஷ்ணாஹ. கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. கிருஷ்ணா இல்ல, கிருஷ். டங்க ரோல் பண்ணி மேல வர எடுத்துட்டு போய் கிருஷ்ணா. ஏன்னா இல்ல அணா வேற இருக்கு. கிருஷ்ணா ஹ. அடுத்தது விஷ்ணுஹு. அதுலயும் இந்த ஷகாரா தான் இருக்கு. ஷண்முகா ஷ. ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன்னா ஷண்முகா. சாந்திஹி ஷண்முகா. So ஷ ஊர்தா ஷ. கடைசி லெட்டர் is sa.
Saraswati. Sa. Sa. So let's see. இது எப்படி எழுதுறது? Now இதுல வந்து நம்ம ர எப்படி ஆரம்பிச்சோமோ அப்படியே முதல்ல ஆரம்பிக்கணும். So you have to take your first make this small in the curve and இதை இப்படி இழுத்துடுவாங்க கீழே. So இது ர. இது கத்துட்டோம். இதோட ஒரு லைன் இப்படி இழுத்துக்கோங்க நடுவுல இருந்து and கீழே ஒரு லைன் ஸ்டாண்டிங் லைன் இழுத்துட்டேன்னா அதுக்கு ஒரு தொப்பி ஃபுல் தொப்பி போட்டுக்கணும். அகைன் மூணுக்கு மேலேயும் ஃபுல் ஹேட்ஸ் இருக்கு. தான் ச. ச. இது வந்து டென்டல் ச. Let's learn how to write it again. ஒரு curved C மாதிரி உல்டா C and ஒரு லைன் கீழே. ஸோ எப்படி ர எழுதின்றோமோ அப்படியே நடுவுல இருந்து ஒரு flat சின்ன லைன் ஹைஃபன் மாதிரி and then ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் and ஒரு full தொப்பி. இதுதான் ச. Let's try it again. நான் இங்க எழுத வச்சு எல்லாரும் ப்ளீஸ் கண்டிப்பா learn how to write it. நடுவுல இருந்து ஒரு லைன் ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் and ஒரு full தொப்பி and we have our sa. J lines and full ra we used. Correct. Yes, I completely agree. So இதுதான் ஷ ஷ ச. வித்தியாசம் இருக்கு, நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. So if you learn how to practice saying this correctly, slowly உங்க நாக்க கரெக்டா எங்க வச்சுக்கணுமோ வச்சுட்டு இந்த வர்ணத்துல பிரச்சனையே இருக்காது. You will always know how to pronounce these three. These are our ushmANaH. இன்னும் ஒரே ஒரு இந்த ரெண்டு லெட்டரும் கத்துக்கலாம் இன்னைக்கு. ஓகே. இந்த ஹ is the last letter of our known alphabet. H is the last known letter. And கடைசில அது எழுதினது வந்து ழ. So let's இது வந்து so பாணினியன் கிரிட் இருக்குல்ல, ஒரு கிரிட்ல இந்த ழ feature ஆறது இல்ல. But let's see how to write it. So first let's see H. So we were learned sh, sh, sa and இது கடைசி letter H. இந்த H is a soft consonant. அந்த மூணுமே hard consonant இருந்தது. This H is a soft consonant. So let's see how to write it first. மேல ஒரு லைன் போட்டுட்டு நடுவுல small line. This is slightly different to write. எல்லாருமே இது please பாருங்க so that you will not get confused how to write it. Okay. So இங்க வரை எல்லாரும் I hope everyone's followed. Then நீங்க ட எப்படி எழுதுவேலோ அந்த ட கூட ஸ்டார்டிங்ல ஆரம்பிச்சு அந்த ட வந்து இப்படி எடுத்துட்டு போன ஃபுல்லா கரெக்டா. You have to take it like this and you will go. But அப்படி எடுத்துட்டு போகாம you stop right here நடுவுலயே. So இப்படி எடுத்துட்டு இப்படி போயிட்டு you stop right here. Do not finish that the. This lines was just to show you that அப்படிதான் நீங்க எழுதிருப்பீங்க அந்த டவ. ஆனா அது ஃபில் பண்ணக்கூடாது. இங்க நிறுத்திடுங்க. ஓகே. தென் இங்க இருந்து கீழே ஒரு லைன் இப்படி. இதுதான் ஹ. It's a little bit hard. So just see my screen and you will get how to do it. Hat போட்டுட்டு ஒரு சின்ன லைன் நடுவுல போட்டுட்டு நீங்க அந்த ட எப்படி எழுத போறீங்களோ அப்படி எழுதுறதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டு நிறுத்திடுங்க பாதியிலேயே. இங்க ஸ்டாப் ரைட் ஹியர் and then நடுவுல இருந்து ஆரம்பிச்சு and that's h. H. One more time.
you're going to start and you're going to finish it. இங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு நீங்க முடிச்சிருப்பீர், ஆனா அதை நிறுத்திடணும் இங்கேயே. And then இங்க from somewhere இந்த curve எங்க பண்றீங்களோ அங்க நடுவுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இப்படி எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா அதான் ஹ. ரொம்ப curve பண்ண வேண்டாம். You can just like that. Yeah. H. This finishes the Paninian grid. இன்னும் ஒரு லெட்டர் இருக்கு. ஸோ இங்க இருந்து 33 கான்சனன்ட்ஸ் இங்க ஆயிடுது. இந்த 34th கான்சனன்ட் இப்ப நிறைய யூஸ் பண்ணறதே இல்ல. முன்காலத்துல நிறைய இருந்திருக்கும். உங்க ஸ்லோக புஸ்தகத்துல தான் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெட்டர் நீங்க பாப்பேல் நிறைய, டிபெண்டிங் ஆன் த எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ். பட் இப்ப வந்து this letter is not very commonly used. இப்ப அந்த ட வர்க்கால எப்படி சொல்லுவோமோ அத வந்து you have to take your tongue and roll it up, right? அந்த மாதிரி அங்க ஆரம்பிச்சு ழ அப்படின்னு சொல்லணும். மங்களம் மங்களம் அந்த ழ. This letter is not very commonly used anymore. It is replaced by the regular l. More often than not. எப்படி எழுதணும் அதுவும் கத்துக்கலாம். தோ ஒரு மேல லைன் போட்டுட்டு if you see all it is having a so put a line and infinity sign எல்லாருக்கும். I'm thinking everyone would know how to write the infinity sign, so that's the easiest way to put this. There. La. Again இது வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணறது இல்ல இப்பலாம். But if you see it, you should know how to pronounce it. La. This is not la that we learned last time. It is la. And the moordha. One more time we learn. Line போட்டுட்டு நடுவுல இங்க போட்டுட்டு and ஒரு infinity sign. And this is la. Okay, we can end our class here. இது practice பண்ணிட்டு வாங்கோ, and next week we'll tackle a few more letters, but we have finished our entire alphabet grid. Anyone has any questions? Adiyan la sleeping aid to madhyam irukadu. Absolutely. Sleeping 8. In fact, sleeping 8 it's closer to sleeping 8. Perfect channel. Sleeping 8 தான். அடியேன் எனக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்கு. கேளுங்களே. ஹா எப்படி நான் முன்னாடி எழுதுவேன்னா நான் எழுதுற போல நான் எழுதுவேன். ஒரு லைன் போட்டுட்டு திரும்பியும் ரெண்டு ஒரு டா போட்டுட்டு இன்னொரு சி கீழே போட்டுட்டு எழுதுவேன். அடியேன் பிரகதி, நீங்க எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிடுறீங்களா டெலிகிராம்ல? நீங்க எப்படி எழுதுவேல்னு ஒரு வீடியோ அனுப்பிடுங்க. I'll check it there and let you know if it's correct or not. சரியா? அடியேன் 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 நமஸ்காரம். அடியேன் நீங்க டெலிகிராம் குரூப்னு வச்சிருக்கீங்களா? அதுல இதுக்கு இங்க வந்து அடியன் டெலிகிராம் குரூப் இருக்கு. லிங்க் இப்ப கூட போஸ்ட் பண்ணினேனே அடியன் சுவாமி. இது போஸ்ட் பண்றேன். நீங்க வேணா அதுல கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதுலதான் வந்து இந்த செஷனோட வொர்க் ஷீட் எல்லாமே அதுல போஸ்ட் பண்ணுங்க. அதை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். நான் போன வாரம் இல்ல ஊர்ல. அது யூடியூப்ல இருக்கு அடியன். போன வாரத்தோட இது வந்து யூடியூப்ல இருக்கு. டெலிகிராம் குரூப்னு இருக்கான்னு கேட்கலாம். வேற அடியன் இப்ப போட்டிருக்கேன் பாருங்க, அந்த சம்பிரதாய மந்திரி சேனலோட குரூப். நீங்க அதுல பாத்துக்கலாம். இப்ப அந்த லிங்க் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். நீங்க கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அடியன் அடியன் தன்யஸ்மி. அடியன் சுவாமி. அடியன் தன்யஸ்மி.
So இப்போ வர we have posted I think 4 or 5 worksheets. Vowelsக்கு ஃபுல்லா ஒரு worksheet. அதுக்கப்புறம் க ச ட த ப வரைக்கும் ஐ திங்க் worksheets போஸ்ட் ஆயிருக்கு. எவ்ரிஒன் பிரிண்ட் பண்ணி கண்டிப்பா அதுல பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இட் will be very 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 useful. So make sure everybody practices using those worksheets. And இன்னைக்கு வந்து we'll post the rest of the worksheets that we have learned so far. So make sure everyone joins the Telegram group so you have access to these worksheets. வேற கேள்வி இருக்கா? அடியேன் நீங்க worksheetனா எந்த குரூப்ல பண்றீங்க அடியேன்? மாமி வந்து chatல ஒரு குரூப் லிங்க் அனுப்பியிருக்கா பாருங்க. எல்லாரும் chatலயே இருக்கு t.me/sampradaya-manjari அப்படின்னு. ஓகே அடியே chatல பாத்துக்கோங்க, லிங்க்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, சேவ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது இந்த ஸ்கிரீன் இப்ப ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு you won't get access to those links. So make sure everyone copies right now. வேற கேள்வி இருக்கா? ஆன்லைன் இப்ப போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க அந்த டெலிகிராம் சேனல். இதுல கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிட்டேன்னா அதுல இருக்கு இந்த ஒர்க் ஷீட்ஸ் எல்லாமே அதுல வரும். போன வாரம் போட்டதும் அந்த ஃபைல்ஸ் செக்ஷன்ல ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுல இருக்கும் எல்லா ஒர்க் ஷீட்ஸும். And also information on book எப்படி வாங்குறது for those who don't have the book. அடியேன் ஒரு சந்தேகம் கேட்கிறேன். கேளுங்க. யாரு கேக்குறா? நான் லட்சுமி ஒரே ஒரு நிமிஷம். டவுட் இருக்கிறவா மட்டும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க, மத்தவெல்லாம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க உங்க ஆடியோவை. கேளுங்க, இப்ப கேக்குறது. இல்ல இப்ப நீங்க சம்பிரதாய மஞ்சள் இருக்க டெலிகிராம் குரூப் தானே இது? இந்த குரூப்ன்றது தனி இல்ல, அது எல்லாம் தனியா இருக்கா? இல்ல, அதே குரூப் தான். சம்பிரதாய மஞ்சரி சொல்லிட்டு இது டெலிகிராம்ல ஒரு குரூப் இருக்குல்ல, அது தானேமா? ஆமா அதே தான். இன்னொரு கேள்வி அடியே அந்த லிங்க் பார்த்து ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரும்? அடியேன் இந்த முதல் ஷேர் சொன்னீங்களே, ஃபர்ஸ்ட் ஷேர், இந்த ஷேர்ல எல்லா இடத்துலயும் அந்த இஷ்யூ ஷா தான் வரும் இல்லையா? ஆமா, அது ஷா கரெக்ட். அது உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப ரகுவீரத்தை எல்லாம் சிரிக்கும் போது தசரத, தாசரதி, சகல, சரலக்ஷ, யசோ, சயன அப்படிங்கிறது அது ஷா தான் அழுத்தி தான் சொல்லணும். யசோ, சயன அதெல்லாம் சார் சொல்லுவாங்க. ஸ்லோகம் சொல்லும் போது சார் மெலிசா அதாவது லைட்டா சொல்ற மாதிரி கேட்கறது அழுத்தி சொல்லணுமா? அந்த இது ரொம்ப அழுத்தவே வேண்டாம். ஆனா அது சொல்லச்சே நீங்க ஷ அப்படிதான் சொல்லணும். ச வரவே கூடாது வாயில இருந்து. யசோ, சயன அதெல்லாம் வருது ஸ்லோகத்துல நிறைய அந்த மாதிரி வரதுனால அந்த சந்தேகம் வந்துட்டே இருந்தது. அப்சல்யூட்லி ஆமா. அது ஷ. இப்ப தேசிக அப்படிதான் இருக்கு. தேசிக எல்லாமே அதுல அந்த ஷ தான் இதுல. சயனம் ஆமா அந்த ஷ தான் கரெக்ட். அப்சல்யூட்லி எல்லாத்தையும் இதே ஷ தான். வேதாந்த் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்காமா? ஏதாவது இருக்கா? சந்தேகம் இருந்தா மாமி கிட்ட கேட்டுக்கலாம். இப்போ சரி சரி, கிளாஸ் எண்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. शान्तिः शान्तिः शान्तिः. अडियन् अडियन् धन्यवाद.